सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हां वड्डी खबर दे नाल। वड्डी खबर विनी महाजन दे नाल सूबे दे मुख सकत्तर दे नाल जुड़ी हुई है। पंजाब दे मुख सकत्तर करण अवतार सिंह दी छुट्टी कर दित्ती गई ते विनी महाजन नूं पंजाब दी मुख सकत्तर दे अहुदे दे उत्ते तैनात कर दित्ता गया। मुख मंत्री पंजाब दे वल्लों करण अवतार सिंह दी छुट्टी नूं मंत्रियों दे नाल होई तकरार दे नाल जोड़ के भी देखिया जा रहा है। आखिरकार मुख सकत्तर करण अवतार सिंह की छुट्टी कर दी गई। मंत्रियों नाल पंगा पए नूं अजे 2 महीने भी नहीं होए कि करण अवतार सिंह नूं मुख सकत्तर दे अहुदे तो हटा दिता गया। करण अवतार सिंह की थां विनी महाजन नूं पंजाब दी नवी मुख सकत्तर बनाया गया। विनी महाजन बारे भी गल करांगे, पर उस तों पहलां करण अवतार सिंह की गल करदे हां जिन्हां दी छुट्टी की गई है। 9 मई 2020 के दिन मुख सकत्तर करण अवतार सिंह दा एक्साइज पॉलिसी ते रखी मीटिंग च मंत्रियों दे नाल पेचा पिया सी। रोस वजों मंत्रियों ने मीटिंग विचाले ही छड्ड दित्ती सी। मंत्रियों ने मुख सकत्तर नूं हटाउण दे लई मते भी पास कीते सन अते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अल्टीमेटम भी दित्ता सी। मैंने ये प्रपोजल दी कि अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब के कंटिन्यू करते हैं तो मेरे लिए ये नामुमकिन होगा कि मैं उस कैबिनेट या उस मीटिंग में बैठूं जहां चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह उसी में बैठे हों। मंत्रियों के इस अल्टीमेटम से तुरंत एक्शन तो नहीं होया, पर हुण लगता है कि मंत्रियों वालों लिया गया स्टैंड रंग दिखा गया। पौने 2 महीनों च ही करण अवतार सिंह नूं हटा के विनी महाजन नूं मुख सकत्तर बना दिता गया। विनी महाजन पंजाब च मुख सकत्तर दे अहुदे ते जाण वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। हुण तुहानूं दसदे हां कि विनी महाजन कौन है। विनी महाजन 1987 बैच की IAS अधिकारी अति मौजूदा DGP पंजाब दिनकर गुप्ता की पत्नी है। मुख सकत्तर बनन तो पहला उन्हें पंजाब च कई अहम अहुदियां ते काम कीता है। वो हाउसिंग अते अर्बन डिवेलपमेंट विभाग च वधीक मुख सकत्तर वजों सेवावां दे चुके ने। इंडस्ट्री ते कॉमर्स विभाग च भी वधीक मुख सकत्तर अते सेहत विभाग च प्रिंसीपल सकत्तर वजों ड्यूटी निभा चुके ने। विनी महाजन ने पंजाब तो इलावा केंद्र च प्रधानमंत्री दफ्तर च भी सेवावां दित्तियां ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह दी सरकार वेले उन्हां PMO च ड्यूटी कीती सी। चंडीगढ़ तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18। महाजन दे वल्लों अहुदा संभाल लिया गया। मुख सकत्तर दे अहुदे उत्ते हुण तैनात हो चुके ने। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों एक दिन पहला ऑर्डर जारी किए गए ते इस नियुक्ति नूं 2 अलग-अलग तरीके नाल देखिया जा रहा है। पहला कि मंत्रियों के नाल विगड़ी मुख सकत्तर करण अवतार सिंह दी जो उस समय तत्काली मुख सकत्तर सी ते उस तो बाद हुणे फैसला ले लिया गया। ते दूजे पासे सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर विनी महाजन नूं क्यों बना दिता गया PS। पर सवाल तो यह भी है कि विनी महाजन के उत्ते विवाद क्यों है, उन्होंने इस अहुदे के उत्ते बिठाण के उत्ते विवाद क्यों उठ रहे हैं। दरअसल सीनियोरिटी के उत्ते सवाल चुके जा रहे हैं। 5 सीनियर अफसरां नूं दरकिनार करने के इल्जाम ने कि 5 सीनियर अफसरां नूं दरकिनार कर दिता गया ते 5 सीनियर अफसरां नूं साइडलाइन करके विनी महाजन नूं बना दिता गया सूबे का मुख सकत्तर, या फिर मिशन 2022 के तहत नियुक्ति हुई है। यह भी एक सवाल है क्योंकि इसनूं लैके भी सवाल उठ रहे हैं कि पंजाब सरकार 2022 के उत्ते फोकस कर रही है। पंजाब दे विच 2022 दे विच विधान सभा चोणां ने तो ज्यादा दूर तो नहीं ने, 1-1.5 साल ही बाकी है। उस दे विच ते 1.5 साल पहला भी तैयारियां तो शुरू हो ही जांदियां ने। होर 2-4-5 महीने तुसीं देखोगे पंजाब का सियासी अखाड़ा जिवें ही कोविड वाला पूरा जिहड़ा एपीसोड है खत्म होंदा है। जे कोविड तो पूरी चीज़ां निकल के बाहर आउंदियां ने, आम तरह होंदी है जिंदगी, तो इक्को लख ते सियासी पार्टियां का फोकस 2022 ते हो जाएगा। अगले 2-3-4 महीने च इन्हां चीज़ां नूं तुसीं देख पाओगे। पर इस विचाले विनी महाजन की नियुक्ति के उत्ते सवाल चुके जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि DGP दिनकर गुप्ता नूं केंद्र दे विच भेजण की तैयारी तो नहीं। इन्हां सवालों के विचाले कुछ आगुआं दे वल्लों सवाल भी चुके जा रहे हैं। विनी महाजन कौन ने, यह भी असीं तुहानूं दस्सण की कोशिश कर रहे हैं। 1987 बैच के IAS अधिकारी ने, पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता की पत्नी ने, पंजाब दे कई अहुदियां दे उत्ते काम कर चुके हैं। PMO प्रधानमंत्री ऑफिस दे विच भी दिल्ली च काम कर चुके हैं।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਖੂਬੀ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਉਹ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ IAS ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਗੌਰਵ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, DGP ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ DGP ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ DGP ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ DGP ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵਿਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ DGP ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਸੁਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ CS ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸਦਾ। ਸਭ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਟੰਗ ਕਰਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, CS ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸੁਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, MLA ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਇਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ 2022 ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 33-34 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ।
ठीक है संधू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਸ। 1987 ਬੈਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਨੇ, 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ 85 ਤੇ 87 ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਦੀ ਰੇਸ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਸ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੀਐਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਸੀਐਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਸੀਐਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਟਵੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਸ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਐਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਪਰ ਖੈਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਿਠਾਉਣ। ਪਰ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੁਛਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਐਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ 1985 ਬੈਚ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਗਏ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ और साढ़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया कि देश के अंदर कोई भी गरीब भुखा नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के असंख्य कार्यकर्ता बूथ तो लैके मंडल तो लैके जिले तो लैके प्रदेश तो लैके उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी। कोरोना तो अपने बचाव के नियमों का पालन करते हुए मैं समुचे पंजाबी क्योंकि जुड़े हुए दसना चाहना, लॉकडाउन तो अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ने
6 ਲੱਖ ਭੋਜਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੰਡਿਆ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ 3 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, SC मोर्चा, मिनोरिटी मोर्चा, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਸ ਕਵਰ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ श्री गुरुद्वारा साहब, सामाजिक संस्थावां, धार्मिक संस्थावां, मंदिर कमेटियां, मैं कई बार सोचना अगर अपना कार्यकर्ता और ये सारियां संस्थावां इस कोरोना की महामारी के अंदर गरीब जनता के नाल खड़ी नजर ना आंदे ते पंजाब दी सरकार ने ते पंजाबियां नूं राम भरोसे छड्डता सी। और मैं कोरोना की इस महामारी नूं ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਅਵਸਰ ਸਮਝਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ कर इलीगल शराब दियां फैक्ट्रियां दा धंधा चलिया। आज 2017 च सरकार प्राप्त कर ली, जिस मुख्यमंत्री जी ने साडे पंजाबियों लिए श्री गुड़का साहब का बहुत महत्व है, असीं ओहदा पाठ करते हैं। उस पवित्र गुड़का साहब नूं हाथ च फड़ के कसम खाधी सी कि मेरी सरकार बनाओ, मैं पंजाब नूं नशा मुक्त कर दांगा। पंजाब ते नशा मुक्त नहीं होया। कोरोना दी आड़ दे अंदर घर दे अंदर शराब पहुंचाण दा काम इस सरकार दे MLA, मंत्री और अफसरां दी मिली भगत नाल होया और पंजाब दे खजाने नूं 5500 करोड़ रुपए दा। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਸੀ ਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। कोरोना की वजह के 3 महीनों तो कॉरीडोर बंद है। लांघा करतारपुर का करतारपुर साहब जाके गुरु नानक देव जी के चरण छूह प्राप्त धरती, जिथे उन्होंने अपना आखिरी समय बिताया, उस धरती के दर्शन करने के लिए बड़ी गिणती में संगत जाना चाहती है। पिछले साल ही इसका आगाज होया सी ते उस तो बाद कोरोना की वजह के जो इंटरनेशनल बॉर्डर सारे सील कर दिए गए तो करतारपुर कॉरीडोर भी बंद कर दिता गया। पर हुण पाकिस्तान के विदेश मंत्री इच्छा जता रहे हैं कि महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के मौके के उत्ते करतारपुर कॉरीडोर मुड़ तो खोल दिता जाए ते 29 जून नूं मुड़ तो खोलिया जाए करतारपुर कॉरीडोर। इस संगत के लिए एक बड़ी खबर जरूर है, हालांकि इस उत्ते फाइनल फैसला होना अजे बाकी है। रुक करते हैं, साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं सूरज भारद्वाज फोन लाइन के उत्ते। जी सूरज जी, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ इस समय आपके पास जानकारी, क्या 29 तारीख से खुल जाएगा कॉरिडोर? देखिए, इसमें अभी इन्होंने जो है भारत जो प्रेस रिलीज एक पाकिस्तान सरकार ने जारी किया है, उसमें ये कहा गया है कि हम 29 तारीख से करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, भारत से ये भी अनुरोध किया है कि वो कोरोना महामारी के चलते जो गाइडलाइंस हैं स्वास्थ्य संबंधी, किस तरीके से श्रद्धालु आएंगे, क्या क्या उनके लिए वहाँ पर सुविधाएं होंगी, कैसे कैसे उनको कोरोना से बचाने के लिए जो भी उपाय हैं वो किए जाएंगे, उसको लेकर के आपस में बैठ के एक दिशा निर्देश तय करने की बात कही है। उन्होंने, पाकिस्तान ने सीधे तौर पर ये कहा है कि कोरोना महामारी के चलते जो 16 मार्च को बंद हुआ था, तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और अभी जो है पाकिस्तान सरकार तैयार है, क्योंकि और जो और धीरे धीरे खुल रहे हैं, तो लिहाजा हम भी इसमें तैयार हैं। फिलहाल भारत इसमें अभी देखना है कि उनके पास किस तरीके से ये आधिकारिक तौर पर जानकारी पहुंची है या नहीं पहुंची है, क्योंकि ये जो जानकारी है ये वहां की जो मीडिया है वहां से हमें पता चली है, पाकिस्तान की तरफ से पता चली है। अब औपचारिक तौर पर पाकिस्तान ने इनको भेजा है या नहीं भेजा है, उसकी फिलहाल अभी पड़ताल की जा रही है और उसके बाद ही पता चलेगा
कि क्या 29 तारीख को, जो कि महाराजा रणजीत सिंह की बरसी भी है, इस दिन को पाकिस्तान ने चुना है। अभी देखना होगा कि इस पर जो आधिकारिक तौर पर इस पर क्या अभी प्रतिक्रिया आती है और क्या कार्रवाई होती है, वो भी देखना होगा। गौरव, शुक्रिया, धन्यवाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਛਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਲद्दाख ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। रेवाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ रेवाड़ी ਦੇ ਜਾਟੂਸਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਅ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ रेवाड़ी ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਿੱਡੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਟਿੱਡੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਥੋੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੀ ਦਸਤਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। रेवाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟਿੱਡੀਆਂ ਹੀ ਟਿੱਡੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। रेवाड़ी ਦੇ ਜਾਟੂਸਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। जैसे जो बच्चे हैं ना, ये हमारे सारे खेत के अंदर थे, इनको साथ लेके निकले। इन्होंने थाली परात जैसे बजाई जिससे टिड्डी पटाखे छुटाए। बाकी नुकसान बहुत ज़्यादा फसल में। तो मतलब कि सरकार ने पिछली बार भी जो नुकसान हुआ, जो किसानों का जो ओलों से नुकसान हुआ, उसका भी कोई मुआवजा नहीं दिया। नहीं, पिछली बार कोई मुआवजा नहीं मिला। कोई नुकसान जैसे जो भी हुआ उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार? अब सरकार से उम्मीद करते हैं, जैसे पहले ओले पड़ गए थे, अब ये टिड्डी दल आ गया, पूरी फसल को चौपट कर दिया। अब सरकार से उम्मीद रखते हैं कि जैसे इस फसल का जो नुकसान है उसका भरपाई करे। 80% नुकसान है जी, टिड्डी दल का बहुत भारा नुकसान है जी। और जबकि गांव सारा अलर्ट था, गांव की अलर्ट की वजह से मतलब कि 10-20% बचाव रहा है ऐसे, बाकी इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान है गांव में। और अब भी जो बची हुई है ये और ज़्यादा ये भी नुकसान करेंगी। काफ़ी मतलब बड़ी तो भरी पड़ी सभी ये उरे और अंडा उरे ही देंगी और खिंच जाएंगी। ये सटे भी कर कैसे उरे परमानेंट भी रह कैसे, अगर मतलब प्रशासन को और नहीं करो तो ये सटे भी रहे, उरे भी रह कैसे, ये परमानेंट भी कैसे इनको काम। और इनका बड़ा भारी क्या मांग करते हो सरकार से? मतलब गरीब आदमी से कि देते कि तुम्हारा काम चाल जिसके से, नहीं तो गरीब आदमी से कितने क्या करा। हरियाणा सरकार पहले से ही जागरूक थी, क्योंकि पिछले 6 महीने से पाकिस्तान की तरफ से हमारे कई दल आ चुके टिड्डी दल के। सौभाग्य से ये हरियाणा में नहीं आ पाए थे, उधर राजस्थान में चले गए, जयपुर में चले गए, मध्य प्रदेश में चले गए,
और इस बार हवा का रुख पलटने की वजह से जो कल ये बहुत बड़ा दल जो है अपने इस इलाके के 10 गाँव में सेटल हुआ है। प्रशासन पहले से अलर्ट था, दवाई का इंतजाम था, फायर ब्रिगेड भेज दिए थे और काफ़ी जो हमारे जो विशेषज्ञ जो हैं राजस्थान से चूरू से साथ ही चल के आ रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग 30% 35% टिड्डी दल को उन्होंने मारने में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन ये दल जो चलता है करोड़ों में है, इनकी संख्या होती है, फसलों का फिर भी नुकसान हुआ है और अधिकारियों ने डीसी साहब ने आदेश कर दिए हैं कि जो नुकसान है उसकी सरकार भरपाई करेगी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक प्रीत, भारत दी नंबर 1 कंबाइन हार्वेस्ट